اور ہم جب محنت کرتے ہیں نا، رات رات بھر مکہ رکھا ہوا پانی لگا ہوا ہے، اب باقی بعد اگر ہمارے دھان یا مکہ خراب ہوئی جائے تو کتنا دکھ ہوتا، کیونکہ ہم محنت کرتے ہیں اس میں، راتوں کو جاگتے ہیں، 20 روپے کلو والا 2000 روپے کلو بیج لے کے آتے ہیں، جب وہ کھیت میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد محنت کرنے کے بعد اگر نہ ہو یا کسی وجہ سے آدھا ہو تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے اس میں محنت کی ہے۔ مگر تحفہ میں مل گئی ہے فری میں ہمیں نماز۔ نماز جو ہے تحفہ ہے، تحفہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا۔ اب اس بات پر بات ہوگی کہ نماز ہی کو اللہ تعالیٰ نے تحفہ کیوں دیا ہے؟ اور کچھ بھی تحفہ دے دیتا، سونا چاندی دے دیتا ہمیں تحفے میں، پیسے دے دیتا، نظر دولت دے دیتا ہمارے لیے تحفے میں، یہ خالی رکوع سجدہ کرے، ہر رکعت میں وہی پڑھا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ ہر سجدے میں پڑھ رہے ہیں، سبحان ربی العظیم ہر رکوع میں پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر بار بار کہہ رہے ہیں، ایک ایک لفظ کے لیے بار بار کیوں کہلوا رہے آئیے؟ تو اسی بات کو ہمیں جاننا ہے۔ ہم بار بار ایک جملے کو دہراتے ہیں، اللہ اکبر ہے تو کئی بار کہا جاتا ہے، سبحان ربی العظیم ہے تو اسی کو بار بار کہا جاتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ ہے تو اسی کو بار بار کہا جاتا ہے، الحمدللہ ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے۔ تو ہم جو صورتیں ہیں، جو کلمے ہیں، ہم ہر نماز میں وہی بار بار دہراتے ہیں، تو ہر نماز میں الگ الگ ہونا چاہیے۔ تو کہا کہ ہم بار بار ایک جملے کو، ایک بات کو، ایک کلمے کو بار بار دہراتے ہیں، دن میں یہ عمل 5 بار دہرایا جاتا ہے۔ انسان اس کائنات کی سب سے بہترین مشین ہے، ہم جو ہے ایک مشین ہے جس کے اندر بے شمار نظام کام کر رہے ہیں۔ ہم ایک لقمہ کھاتے ہیں تو اس کو ہضم کرنے کے لیے خالی ایسی ہضم نہیں ہو جاتا، ایک لقمہ ہضم کرنے کے لیے ہمیں ہوا کی بھی ضرورت ہے، سورج کی بھی ضرورت ہے، گرمی کی بھی ضرورت ہے، ٹھنڈ کی بھی ضرورت ہے۔ تو ایسے ہی بے شمار نظام ہمارا اس مشین یعنی جسم کے اندر ہے۔ یہاں پر ہم صرف بات کریں گے ذہن کی، یعنی پورے جسم کو چھوڑ کر دماغ ہے جو ہم سوچتے ہیں، ہماری میموری ہے، تو اس ذہن کے بارے میں بات ہوگی۔ ہمارے ذہن کا تعلق ہمارے دماغ کے ساتھ ہے، جو ہم سوچتے ہیں۔ ہم سب یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے پورے بدن کو ہمارا دماغ ہی کنٹرول کرتا ہے۔ ابھی ہمارے کہیں مکھی نے کاٹا تو ہاتھ ہمارا وہیں چلا جائے گا، یعنی ہمارے یہاں درد ہوا تو سب سے پہلے جو کس کو پتہ چلے گا؟ دماغ کے لیے۔ پھر دماغ ہمارا کہے گا کہ ہاتھ چل کے، پیر چل کے، آنکھیں چل، تو درد یہاں ہوا، یہاں کا درد دماغ میں پہنچا، اور دماغ نے ویسے ہی فوراً ہاتھ تمہارا وہیں پہنچا دیا۔ آنکھوں کے سامنے جیسے ہی ہمارے کوئی چیز آتی ہے تو بات کر رہے ہیں کہیں، چاہے رو رہے ہیں چاہے ہنس رہے ہیں، مگر جیسے ہی ہمارے آنکھوں کے سامنے کوئی چیز آئے گی تو یہ پلکیں ہماری خود بخود بند نہیں ہوتی ہیں۔ ہمیں پتہ چلتا ہے پلکیں بند ہوتی ہے؟ نہیں پتہ چلتا۔ مگر جب ہمارے آنکھوں کے سامنے کوئی چیز آتی ہے تو پہلے آنکھ دیکھتی ہے کہ ہاں کوئی چیز آ رہی ہے جو نقصان پہنچانے والی ہے، اس کے بعد دماغ میں جاتی ہے تو کوئی خطرے والی چیز ہے، دماغ جو ہے پھر ہلچل میں آتا ہے، پھر حکم دیتا ہے کہ اے پلک، یا کی جو کھال ہے ان کی نسوں کو، ان کی رگوں کو، اس گوشت کے لیے حکم دیتا ہے کہ اب تو بند ہو۔ اب آدمی بے ہوش ہو یا آدمی کا انتقال ہو جائے تو اس کے سامنے کچھ بھی رکھ دو، بندی نہیں ہوں گی، کیونکہ اس کا دماغی کام نہیں کر رہا، اس کا دلی کام نہیں کر رہا۔ تو ہمارے سامنے جیسے ہی کوئی چیز آئے گی تو ایسے ہی ہمارے پلکیں بند نہیں ہوں گی، بلکہ آنکھ دیکھے گی، آنکھ دیکھ کے پھر وہ دماغ کو بھیجے گی کہاں کوئی خطرہ آ رہا ہے، دماغ پھر پلکیں بند کرائے گا۔ پتہ چلتا ہے کہ آنکھیں بند کرتے ہیں؟ نہیں پتہ چلتا۔ یہ ایک نظام ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں آدمی کو نیک بننے کے لیے اگر اللہ تعالیٰ نہ کوئی نبی بھیجتا دنیا میں، نہ کوئی کتاب بھیجتا، نہ کوئی نبی آتا بتانے والا کہ اللہ ایک ہے، اچھے کام کرو، برے کام مت کرو، جھوٹ مت بولو، شراب مت پیو، جوا مت کھیلو، یہ کوئی نبی نہیں آتا، نہ کوئی کتاب آتی، کتاب دیکھ کے پڑھ لے ہم کیسے چلیں۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ نہ کوئی دنیا میں انسانوں کو سمجھانے کے لیے نہ کوئی نبی آتا، نہ کوئی رسول آتا، اور نہ کوئی کتاب آتی، تو دنیا میں ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ انسان خود بخود دیکھ کے، دنیا تو دنیا اپنے اندر، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا، یعنی جو اپنے آپ کو پہچان جائے گا وہ پکا ایمان والا ہو جائے گا۔ تو یہ ہم سوچیں کہ ہمارے ہاتھ، پیر، ناک، کان یہ کیسے کام کر رہے ہیں۔ دو چیزیں ابھی آپ کے سامنے رکھ دی جائیں، ایک بورا ہوا ہے، ایک نمک ہوا ہے، ایک سونٹا ہوا ہے، تو بتا سکتے ہو کون سے ڈبہ میں کیا چیز ہے؟ ایک جیسے ہی ہے تو یہ چیزیں، مگر ہم نہیں بتا سکتے۔ کب بتا سکتے ہیں؟ جب ہمارے منہ میں یہ سب ہم سونگیں گے واقعی، مگر تم چٹی کے لیے لے کے آؤ، چیٹا یا چٹی کے لیے رکھ دو تو وہ خود بخود ادھر ہی پہنچے گی جہاں پر خود بتا دے گی کہ نمک کون سا ہے اور چینی کون سی ہے، بورا کون سی ہے۔ تو ہمارے اندر اتنی طاقت، ہم اتنا ہوشیار اپنے آپ کو لا سمجھیں کہ ہم اتنے ہوشیار ہو گئے، ارے تم خالی دیکھ کے نہیں بتا سکتے کہ مگر چٹی کو پتا ہے۔ اب جو امرود لگے ہوئے ہیں، بگیا تھی تو کہتے تھے کہ توتا خطرو وہ کھاؤ، توتا خطرو وہ کھاؤ گے تو میٹھو لکھ رہا ہے وہ، مگر وہ توتا ہے بھائی کیوں خطر تو جو میٹھو ہوا ہے،
تو खतरनाक बात सब चाहिए ना, आगे पूरे पेड़ पे लगे हुए हैं, 100 अमरूद लगे हुए, सब खुटक 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 करके देखा है वो, मगर उस तोते को भी पता है कि मीठा कौन सा है वही खुतरेगा, और जो तुम्हारा खट्टा होगा या कच्चा होगा उसको खुतरेगा ही नहीं। तो ये सब चीजें हम चींटी को देखा है, गिजाई को देखा, हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला हो सकता है कि हमारे 2 पैर हैं इसलिए हम चल रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने कहा 2 पैर हम बगैर पैर के भी चला दूंगा, घेसा ले लो, एक पैर ना रखा है मैंने उसका, सांप ले लो उसका भी 1 पैर ना है, और किसी किसी के इतने पैर बना दूंगा तो मैं गिनना पाऊंगे, गिजाई वागे पैर बनाने की क्या जरूरत है, 2 3 4 पैर वागे घेसा को दे दे तो अल्लाह ताला बना देता, यानी घेसा के सांप के एक पैर ना रखो। तो ये सब चीजें अल्लाह ताला हमें दिखाना चाहता है कि ऐ बंदे देख मैं सब कुछ कर सकता हूँ, एक के लिए बिल्कुल भी पैर नहीं दूंगा वो भी फिर भी चलेगा, और एक के लिए निरे पैर दे दूंगा फिर भी वो चलेगा। तो ये मत समझना कि मैं चलाने के लिए पैर का मोहताज हूँ, तो ये खूबसूरती के लिए हमारे पैर बने हुए, अल्लाह ताला चाहता हमारे पैर ना होते घेसा इधर सरकत होते। तो ये सब चीजें अगर हम गौर से किसी दिन देख लेना तो हम पक्के ईमान वाले बन जाएंगे, पक्के मुसलमान बन जाएंगे। तो बात हो रही थी कि इंसान की जो मशीन है उसमें ही हम अगर गौर व फिक्र कर लें तो हमें ना कोई मौलाना ना इमाम की ना किसी कारी साहब की जरूरत ना पड़े। जिसने खुद को पहचान लिया उसने खुदा को पहचान लिया, और जो खुद हम अपने आप को ना पहचान पाए तो खुदा को क्या पहचान पाओगे। हमारा दिमाग के ऊपर ही हमारा पूरा सिस्टम चल रहा है। बहुत से में कम दिमाग होता है, सोच समझने की ताकत ना होती है, तो ना कह रही है तो आई पर ही है, कपड़ा पहने है तो ना पहने, कुछ फिक्री ना है, नालीम पड़े तो पड़े ही है। तो अल्लाह ताला जो हमें नमाज दी है अल्लाह ताला ने, तो अल्लाह ताला का मकसद ये है कि बंदे का जिस्म का जो निजाम चल रहा है तो दिमाग से चल रहा है, तो दिमाग को अल्लाह तबारक व तआला साफ सुथरा करना चाहता है। कि हम एक बात को बार बार दोहराएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह तेरे लिए है, अर्रहमान अर्रहीम, तू बड़ा रहमान और रहीम है, मालिक यौमिद्दीन, तू तमाम जहानों का मालिक है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चला, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सीधा रास्ता उन लोगों का जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, उन लोगों का रास्ता मत चलाना जिस पर तेरा अज़ाब आया। ये जब हम बार बार नमाज में पढ़ेंगे तो हमारा जहन कहाँ रहेगा, अल्लाह ताला की तरफ रहेगा ना रहेगा। यही बात है कि हमारा पूरा जिस्म का जो निज़ाम है वो दिमाग के ऊपर है, तो नमाज जो है दिमाग को साफ सुथरा रखने के लिए बनाई गई है। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग को बेहतरीन कंट्रोल करने के लिए जो दी है वो नमाज है। अल्लाह ताला इस नमाज के जरिए हमारे दिमाग की कारकर्दगी को बढ़ाना चाहता है कि ये दिमाग बहुत ही अच्छे तरीके से अपने तमाम मामलात को बखूबी सर अंजाम दे सके। इसलिए अल्लाह ताला ने इंसान को नमाज का ये तोहफा दिया है। सवेरे ही उठो तो सवेरे ही नमाज पढ़ो, क्योंकि अल्लाह ताला को याद करो। अल्लाह ताला हम तेरी इबादत करना चाहते हैं, हमें सीधे रास्ते पर चला। जब हम सुबह ही उठ के ये कह लेंगे फिर अपने काम में लग जाओ, 12 बजे तक काम करो। अब 12 बजे तक हमने 1 बजे तक काम किया, खाना वाना खाया, तो उसमें कई लोग मिलते हैं, कई लोगों से पाला पड़ता है, कुछ लोग खराब होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, तो हमारे जहन में भी कुछ आता है। अब तुम जो है 8 घंटे 6 घंटे काम करके तुम्हारा जहन जो है दुनिया की तरफ चला गया है। अब ऐसा करो, अब थोड़ी देर फिर अल्लाह ताला की बारगाह में आ जाओ। तुम 10 लोगों से मिले हो, कोई अच्छे मिले, कुछ बुरे मिले, कुछ गाली देने वाले मिले, कुछ गुस्सा करने वाले मिले, अब फिर आ जाओ नमाज की तरफ। अल्लाह ताला के हम पाकी बयान करने लगे, फिर उसके बाद हम काम में लग गए, नमाज पढ़ लो असर की, फिर मगरिब की पढ़ लो। ऐसे ही जब हम 5 वक्त में अल्लाह ताला को याद करेंगे, अल्लाह ताला को रहमान और रहीम कहेंगे, अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चला, अल्लाह ताला हमें नेक बंदों के रास्ते पर चला। और एक नमाज में कई बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा जाता है। जब हम ये पढ़ेंगे तो हमारा दिमाग कंट्रोल में रहेगा। और दिमाग कंट्रोल कौन करता है? अल्लाह तबारक व तआला। दिमाग से क्या कंट्रोल होता है? हमारा पूरा जिस्म। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने नमाज रखी है कि इसलिए ताकि हमारा दिमाग, हमारा जहन पाको साफ रहे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें ज्यादा से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमावे। और धानवान अगर जिसके गड़े गए हो, खूब पानी लगाओ उनमें, खूब बढ़िया करे खाद लगाओ, खूब धान कराओ। अल्लाह ताला मने ना करते हो कि धान मत कराओ। ये हुक्म दिया है कि इस्लामी हुकूमत हो पूरी दुनिया में, और कोई किसने ही ना कराए। तो बादशाह को हुक्म है कि मार मारे किसने ही करवावे वो। क्यों? किसने कोई ना करे वो, जब गेहूं फेहूं कुछ लिख रही हो ना तो खाए, दुनिया जिंदा कैसे रहेगी? तो ये हुक्म है। तो कुछ लोग हैं किसने ही कराए, कुछ लोग हैं कपड़ा बेचे, और सभी लोग एक एक काम पे लग जाओगे तो उससे कहानी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए तमाम लोग अलग अलग काम किए हुए होते हैं ताकि हम तुम्हारे काम आए, तुम हमारे काम आओ। तो खूब बढ़िया करे फसल करो, खूब पैसा कमाओ, झूठ मत बोलो, मगर हाँ नमाज पढ़ लो। जब हम नमाज पढ़ते रहेंगे तो हमारा दिमाग सही रहेगा। अगर नमाज ना पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में फतूर रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए।